ഏകദേശം മറ്റേ ഇൻസൾട്ടിങ് സീൻ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ എല്ലാരടുത്തും. അയ്യോ മോനെ അത് പൊളിച്ച് ഇല്ലേ, നമുക്ക് അടിക്കണം തോന്നില്ലേ? അങ്ങനത്തെ സീനായി കിടന്നില്ലത്. ഈ വേഷത്തിലും മാസ് കിട്ടോ. പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അസുരൻ മൂവിയിലെ നെക്സ്റ്റ് സീനാണ്. കഴിഞ്ഞ സീൻ വരെ എന്താ പറയാ, ഏകദേശം ആ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയാ, മെയിനായിട്ട് ധനുഷിന്റെ ഒരു അവതാരം കാണാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇതുവരെയായിട്ട് നമ്മളെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ല, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പ്രായമായിട്ടുള്ള ധനുഷ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിച്ച ചെയ്യുന്ന തിന്നേനെന്നുള്ളത്. അത്രയും അസുരനാണെന്നുള്ള സംഭവം, പ്രത്യേകിച്ച് ആ റൈസിങ് അസുരൻ എന്നുള്ള BGM-ഉം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ സീൻ നല്ലൊരു കൂൾ സീനായിരുന്നു. കാരണം ആ ഒരു സോങ്ങും റൊമാൻറ്റിക് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് നല്ല രസം തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് നല്ല നേരെ ആ സീൻ ശരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് ആ ഫസ്റ്റത്തെ സീൻ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള സീനൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഫസ്റ്റത്തെ മീൻസ് ആ ഒരു ഏരിയ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഡിസ്റ്റർബിങ് സംഭവമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് ശേഷം പക്ഷെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഹാങ്ങർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു സീനിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഇന്റർവെല്ലിലുള്ള പഞ്ചായിരുന്നു. അതായത് ആ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് റൈസിംഗ് ഇല്ലേ, അസുരന്റെ ആ ഒരു റൈസിംഗ് എലമെന്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നല്ല പ്ലേസിംഗ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പണ്ടത്തെ സംഭവം കാണിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഒന്ന് മാസ് കാണിച്ച് കൂളാക്കി ഇനിയിപ്പോ എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. തുടങ്ങാം. റെഡിയല്ലേ? മറ്റേവര് അവര് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ ഇവിടെയാണല്ലോ പാട്ട് കഴിഞ്ഞു. പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ സീനില് മറ്റേ കുട്ടി ചെരുപ്പിടാത്ത കാണിച്ചായിരുന്നു കേട്ടെ. ഈ പെങ്കൊച്ചിന്റെ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ചെരുപ്പിടാൻ പറ്റില്ല. ഇനി കാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണോ? செருப்பெல்லாம் போட்டுருக்க? ஆமா, எங்க மாமா வாங்கி கொடுத்தாங்க. கரெக்ட். செருப்பு கழட்டு. வாங்கடி போலாம். வேற யாரும் விட்டுட்டிല്ല. ஏண்டி நீ எல்லாம் ஊருக்குள்ள செருப்பு போட்டு நடந்துக்கிட்டு இருப்ப, அத நாங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கணும்னா செருப்பு விடு. கழட்டடி. உனக்கு செருப்பு அவ்வளவு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீயே கழட்டி எடுத்துக்கோ. ஓ டயலாக். செருப்பு நீயா கழட்டுதியா இல்ல நான் உன் தாவணி ஊர் விட்டுமா? என்ன வேண்டானே, இதுக்கடி பிரச்சனை, கழட்டிடு. கழட்டடி. அவ தலையில வை. என்னடி நான் தலையில வச்சேனே. எடுடி. வைடி. ഇതാണ് സംഭവം. തെരുവിലൂടെ കൊണ്ട് അതും ആ ക്യാരക്ടർ അല്ലേ, അവിടെ വന്നല്ലേ, ജോലിക്ക് വന്നിട്ട് ചെയ്ത ആളല്ലേ. ഏകദേശം മറ്റേ ഇൻസൾട്ടിങ് സീൻ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ എല്ലാരടുത്തും. അയ്യോ അടിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നല്ലേ. എനിക്കൊന്ന് താണ ഇത് അങ്ങനെയാണോ കാണിച്ചേക്കണേ? ആരും കേട്ടില്ല, ചോദിച്ചില്ലാരും. ആ மாமா அடிக்கும்போது சிரிக்க நீ செருப்பை கழட்ட சொன்னா
ഓ ഇങ്ങനെ അടിച്ചില്ലേ എട് ധനുഷ് കഴിഞ്ഞ സീനില്. ഓടുന്നത് അതിന്റെ കൂടി പ്രതികാരം തീർത്തയാണ് കേട്ടോ. ஊரை தாண்டத வரைக்கும் செருப்பு உன் தலையில தான் இருக்கணும். கூட படிக்கிற பிள்ளை எல்லாம் பார்த்தாங்க மாமா. இவளை எப்படி மாமா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவா? കൊടുക്കുവോ നന്നായിട്ട്? പിന്നെ കൊടുക്കണ്ടേ മോനെ, അത് പൊളിച്ച് ഇല്ലേ, നമുക്ക് അടിക്കണം തോന്നില്ലേ, അങ്ങനത്തെ സീനായി കളഞ്ഞില്ലത്. ഈ വേഷത്തിലും മാസ് കിട്ടോ. ഇല്ലേ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കേറിയില്ലേ. ബീജം രക്ഷയില്ല. ആള് ഇങ്ങനെയാണ് അടിക്കണത് ശരിക്ക്. അടിച്ചു തുടങ്ങിയാല് ഒരു ഇതുമില്ലാത്ത അടിയാന്ന് തോന്നല്ലേ. തിരിച്ചായിരുന്നോ? കിട്ടണൊക്കെ എടുത്തടിക്കുന്നു. പിന്നെ അത്രയും ഇതല്ലേ, ടോർച്ചറല്ലേ ചെയ്തത്. ഓ മറ്റേ സാധനം വെച്ചടിക്കുന്നു കറക്റ്റ്. അതന്നെ ചെരുപ്പ് ധനുഷിടാറുണ്ട് ചെരുപ്പ്. ചെരുപ്പ് പോട്ടെ അടിപ്പ് വന്നു. കെട്ടിയിട്ട് മരത്തില്. ഓ പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ചെരുപ്പിട്ട് അടിക്കാൻ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിയമം? அது மറ്റേ கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை ஆச்சோ. என்ன நடக்கீங்க? பள்ளிக்கூடத்துக்கு போற பிள்ளை அடிச்சிருக்கல, உன்கிட்ட அன்னைக்கே சொல்லிருக்கேன் எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லணும்னு. முதல்ல என்ன நடந்துச்சு கேளுங்க. என்ன இருந்தாலும் வெளில வந்தனால சொல்லிருக்கணும். மத்தவங்களோட கூட்டு போங்க, அவன் அங்கேயே இருக்கட்டும். ஆரியமா வரா வந்தோன்னா மணி கேட்டு போட்டு சரி உள்ள கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தா நாங்க தலைக்கு மேலே உட்காந்துக்கிட்டீங்களே. சின்ன பிள்ளை தலையில செருப்பை வச்சு ஊர் பூரா நடத்தி கூட்டிட்டு போயிருக்கான். ஏன்டான்னு கேட்டா என்ன அடிக்கீங்க? நீ கட்டிக்கு போற பொண்ணு தலையில செருப்பு வச்சதும் ஏன் சொந்தக்கார பையன் ஊரு முன்னாடி அடி வாங்குறது ஒன்னால. சொந்தக்காரனா? இப்ப சொந்தக்காரனா வயலோட போட்டு அடிச்சிருக்கான். அவனை அங்கேயே அடிச்சு கொன்றுக்க வேண்டாம் நீங்க. என்னதான் இருந்தாலும் என்ன கூடவே வச்சிருந்தாலும் அவனை எங்க வச்சு பாக்குறான், என்னவா பாக்குறான்னு அன்னைக்கு தான் போயிடுச்சு. நான் முதலாளியே நம்ம வீட்டுல ஒருத்தரா தான் பார்த்தேன். இப்ப மாதிரி உன்னை அவன் எங்க வச்சிருந்தாங்கிறது புரிஞ்சுதா? என்ன வெளியில முதலாளி ஆளு கூட்டம் போட்டு பேசிட்டு இருக்கானுங்க. ஊருக்குள்ள இறங்குறவங்க போல இருக்கு. வரட்டும், அதுக்குதான் நானும் காத்திருக்கேன். சும்மா இல்ல போங்கப்பா, நீங்க போய் வேலையை பாருங்க. போங்க. ഇപ്പൊ ഏകദേശം മാറിയല്ലോ. ചേട്ടനെ ഒരുപോലെ ഒരുമിച്ചായി. ஒண்ணுங்களா சரி சாமி, உன் துணிச்சலும் நீ சாராயம் காய்ச்சற பாதமா உனக்கு தேவைப்படுது. அதனாலதான் உன் കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് മറ്റേ ആള് മാറി. விசேஷ நாளுகள்ல அவன் வீட்டார்களுக்கு செய்த மாதிரியே உனக்கும் சேர்த்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான். இதெல்லாம் எது வரைக்குங்க? நீ அவனுக்கு கீழே അയ്യോ എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടോ? ബാക്ക് ചോട്ടിന്നത് എന്ത് വരുന്നാലും ஊருக்குள்ள விட்டு அடிச்சு உனக்கு நாங்க எந்த வகையிலும் குறைச்சல் இல்லைங்கிறத சொல்லாம சொல்லிட்டேன். இது அவனுக்கு எப்படி பிடிக்கும்? ബാക്കിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. காட்ட போறான். நான் யாருன்னு இனிமேதான் அவருக்கும் தெரிய போகுது பாரு. கொதிக்காதல, இவ்வளவு நாளா அங்க இருந்து கொதிச்சுக்கிட்டு இருந்த, இப்ப இந்த பக்கம் வந்து கொதிக்காத. நீதானமா இரு, இதெல்லாம் பொறுமையா தான் அணுகணும். தம்பிகளா ஆயுதங்கள் எல்லாம் எடுத்து தயாரா வச்சுங்க. நம்ம அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல, அவங்க அடிச்சா திருப்பி அடிக்கணும்ல. ആയുധങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, കാരണം അവര് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ஊர் பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு உன்னால என்ன உதவி செய்ய முடியுமோ அதை செய்யும். അങ്ങനെ സീൻ കാണിക്കുന്നല്ലേ? ഇല്ല അവിടെ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാരും ചെരുപ്പിട്ടോ? ഓ എല്ലാരും ചെരുപ്പിട്ട് ഇറങ്ങി. എല്ലാരും കാലിലും ചെരുപ്പുണ്ട്. സത്യ അവരാരും ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം തിരിച്ച് പ്രതികരണം അല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അറിയില്ല, പക്ഷെ റൂള് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത പോലെ കാണിച്ചു ശരിക്കും അല്ലേ? பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பினா அடிக்கான், ஊரு கிணத்துல தண்ணி எடுத்தா அடிக்கான், கொஞ்சம் இடத்த வாங்கினா அந்த ஆக்களை வீட்டை கொடுத்து சாவடிக்கான். அவன் சொன்னதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு தான் சும்மா இருப்பான். ஆனா அவனுக்கு சமம் பண்ண நிரூபிக்க பார்த்துட்டு அடிச்சிருப்பான். இதத்தான் மாத்தணும் நம்ம.
அத மாத்தணும்னா நம்ம பேர்ல நிலம் இருக்கணும். ஏயா நிலம். விவரம் இல்லாம இந்த சாமி பேசுது? நம்ம இருக்க நிலைமைக்கு நம்ம எங்க இருந்து இந்த நிலத்தை வாங்க? நீங்க ஏமா நிலத்தை வாங்கணும்? நீங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறது பாதி நிலம் உங்க சொந்த நிலம் தான். வெள்ளக்காரன் உங்களுக்குன்னு கொடுத்தது. ஆனோ பண்ணையாரம் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்லல, சில பேர் எடுத்திருக்கான். அத அவன்கிட்ட இருந்து மறுபடியும் வாங்க. ஏப்பா நம்ம பாட்ட அந்த காலத்துல சொத்தெல்லாம் அவன் பேருக்கு எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டான். இப்ப எப்படி திருப்பி கேட்பிய? அப்படியே அவன் திருப்பி கொடுத்துட்டா இருந்தாலும் வாங்குறதுக்கு நம்ம நீங்க சொல்லுங்க பெரியப்பா, அந்த இடம்லாம் நம்ம ஆளுகளுக்கு சொந்தமானது. அத வாங்கவோ விற்கவோ நம்மளுக்கு மட்டும்தான் உரிமை இருக்கு. மத்தாளுங்க எல்லாம் வாங்க முடியாது. அப்படி வாங்கியிருந்தாலும் அது செல்லாது. ஓ அதனால பத்திரம் பதிகிற இடத்துல இருந்து ஆதி பத்திரத்தை எடுக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது கைக்கு வந்துட்டா நிலம் கிடைச்சிருமா? போராடாம மக்களுக்கு எதிரே கிடைச்சிருக்கு. ம். பத்திரத்தை கையில வச்சுக்கிட்டு களத்துல இறங்கி போராடுவோம். உங்க நிலம் உங்களுக்கே கிடைக்கும். இப்படி காரணம் சொன்னா போதாது, போராட்டத்துக்கு கூப்பிட்டா உங்க குடும்பத்தோட வந்து சேரணும். என்ன അതാണ് മറ്റേത് കാണിച്ചേക്കണേ. நம்பிக்கை வந்திருக்கு. போன தலைமுறை மாதிரி கடைசி வரைக்கும் அடங்கியே இருக்க வேண்டியது இல்லைன்னு அவங்களுக்கு தோணாது. പ്രകാശ് രാജ് அந்த ചേച്ചി நம்பிக்கை നല്ല தான் ക്യാരക്ടർ நாம ആണല്ലേ? நினைக்கிற மாற்றத்தை கொண்டு வர നല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. அடுத்த கூட்டம் അറിയില്ല. இதை விட எழுச்சியா இருக்கும் பாருங்க. மக்களுக்கு நியாயம் கிடைச்சா போதும். பள்ளியோட பஞ்சாயத்து பக்கம் போ. ஏய் பேச்சுமுத்தே, நீ மேடு திருப்பக்கம் போ. என்ன நானா போன தடவை ஒட்ட போகும்போது புடிச்சு அடிச்சுட்டானுங்க. அடிச்சானுங்களா? ஆமா சரி இப்ப போய் ஒட்டுவோம். எவன் அடிக்காம தான் பாப்போமே. பிரச்சனை பண்ணாருன்னு எதுவும் சொல்லிட்டு இருக்காத. நான் பிரச்சனை பண்ணுமா இல்லையாங்கிறத அவன் தான் முடிவு பண்ணணும். மாறிமா ധനുഷ് ഫുള്ള് അടിക്കാനുള്ള റെഡിയിലാണ്. ആൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മറ്റേതായില്ലേ, ഇൻസൾട്ടും ആയില്ലേ? எஸ்ஐ பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டாரு. சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் தான் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. அவன் என்ன சொல்றது நம்ம பாத்துக்கலாம். ഓ ഇവരുടെ ഇത് പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങി. யார் இதை வச்சது? தெரியலையா? അവരേകദേശം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പോലല്ലേ, അവരുടെ സ്ഥലം അവരെടുക്കാൻ നോക്കുന്നു. ഇയാള് ഭയങ്കര വില്ലനായി ഇപ്പൊ. ആ ഇയാള് മറ്റേ പാവം പിടിച്ചു വന്ന ആ ആളല്ലേ? ജോലി അന്വേഷിച്ച് വന്ന ആളാണ്. கடத்தருக்கு வந்து தட்டி வைக்கிறானுங்கன்னா அந்த சிவசாமி கூட சேர்ந்து இருக்கிற தைரியம் தான். பஞ்சமி நில மீட்பு விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடத்த போறாங்க. பர்மிஷன் வந்தாங்க. என்ன சொன்னீங்க? சும்மா வாங்கி வச்சிருக்கேன். நீங்க என்ன சொல்லுதீங்களோ அதை செய்த.